गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 चैप्टर नंबर 4 रासायणिक बंधन અને આણ્વીય રચના। લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કોઈપણ અણુનું લુઈસ બંધારણ કઈ રીતે નક્કી કરવું તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરતા। હવે એમાં સામાન્ય રીતે લુઈસ બંધારણ એટલે શું થાય તો કે અષ્ટકના નિયમને અનુસંધાન કે મધ્યસ્થ પરમાણુ અને આજુબાજુ રહેલા પરમાણુઓની અષ્ટક રચના શું થવી જોઈએ, પૂર્ણ। तो ये लुईस बंधारण में आपणे आगळ जोईए तो कि घणा अणुना लुईस बंधारण में मध्यस्थ परमाणु नी आसपास इलेक्ट्रॉन नी संख्या अष्टक करता वधु होय। ख्याल आवे के सामान्य अष्टक लुईस बंधारणों में आपणे अत्यार सुधी एवा अणुओनी वात करी के जेनी आजुबाजु परमाणु गोठवाय तो परमाणु और मध्यस्थ परमाणु अष्टक पूर्ण थतुं होय। परंतु घणा अणु एवा होय के जेनी आजुबाजु परमाणु गोठवाय त्यारे मध्यस्थ परमाणु जे रह्यो ए मध्यस्थ परमाणु उपर इलेक्ट्रॉननी संख्या अष्टक करता केवी होय, वधु होय। एटले के अहींया अष्टकना नियमनुं पालन थतुं नथी, छतां पण आवा अणुओ विशिष्ट रीते केवा होय, स्थायी होय। धारो के आपणे उदाहरण लईए के SF4, SF6, XCF2, XCF4, XCF6, XCOF। ख्याल आवे तो समझो कि अहींया सल्फरनी बाह्यतम कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन होय, 6। आ आपणे दर्शावी दीधा। हवे एनी आजुबाजु केटला फ्लोरीन तो के 4, तो आपणे आ 4 फ्लोरीन दर्शाव्यो। जो आ 1 फ्लोरीन नो परमाणु, आ बीजा फ्लोरीन नो परमाणु, आ त्रीजा फ्लोरीन नो परमाणु अने आ चौथा। तो आ फ्लोरीन नी बाह्यतम कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन होय, जो 7 होय। तो जो आ फ्लोरीन नी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होय तो प्रत्येक फ्लोरीन समझो आ एक इलेक्ट्रॉन नी आनी साथे शुं करशे, भागीदारी। 1 इलेक्ट्रॉन आनो, 1 इलेक्ट्रॉन आनो, तो आ बंध बन्यो। ख्याल आवे तो आनी साथे पण 1 इलेक्ट्रॉन नी शुं करशे, भागीदारी। आनी साथे 1 इलेक्ट्रॉन नी शुं करशे, भागीदारी। तो समझो 6 मांथी आ फ्लोरीन ना वपराय केटला, सल्फर ना वपराणा केटला, 4 वपराई गया। तो जो आना अष्टक की बात करी सल्फर की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आ अष्टक करता आनी पासे वधाराना केटला इलेक्ट्रॉन थिया, 2 थिया, छतां पण आ विशिष्ट रीते केवा होय, स्थायी होय। ए ज रीते जो आपणे SF6 नी जेनोन नी बात करी तो जेनोन नी बाह्यतम कक्षा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थी केवी होय, संपूर्ण ज भरायेली होय। एनी बाह्यतम कक्षामां तो 8 इलेक्ट्रॉन छे ज, तो एने इलेक्ट्रॉन मेळववानी अथवा गुमाववानी जरूर नथी। छतां पण ते समझो, छतां पण आ जे जेनोन रह्यो ए जेनोन फ्लोरीन साथे एक इलेक्ट्रॉन नी शुं करे, भागीदारी करे। ख्याल आवे, एक इलेक्ट्रॉन नी शुं करशे, भागीदारी। तो आ जेनोन उपर जो आ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10। तो जेनोन नी बाह्यतम कक्षाना आ इलेक्ट्रॉन थाय के नहीं, अने आ इलेक्ट्रॉन कोना थाय, फ्लोरीन ना। तो फ्लोरीन नो अष्टक तो कम्प्लीट ज छे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ज्यारे जेनोन में जो 2 4 6
7 8 9 અને 10 તો આવા ઘણા અણુઓ આપણને જોવા મળે કે જેમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ રહ્યો એ મધ્યસ્થ પરમાણુ ઉપર અષ્ટક કરતા ઇલેક્ટ્રોન કેવા હોય વધુ હોય તો પણ તે વિશિષ્ટ સંજોગોમાં શું ધરાવે તો કે સ્થાયીતા ધરાવતો આપણને જોવા મળે. તો એવું જરૂરી નથી કે લુઈસ બંધારણમાં અષ્ટક એટલે 8 જ ઇલેક્ટ્રોન, પરંતુ ઘણા બધા એવા અણુ હશે કે ઇલેક્ટ્રોન વધુ પણ હશે અષ્ટક કરતા, છતાં પણ તે કેવો હોય વિશિષ્ટ રીતે સ્થાયી. ધારો કે PCl5 PCl6 આ બધા વિશિષ્ટ રીતે કેવા હોય સ્થાયી હોય. પછી આપણે એમ વાત કરી કે ઘણા બધા અણુના લુઈસ બંધારણમાં કે ઘણા અણુના લુઈસ બંધારણમાં મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અષ્ટક કરતા ઓછી હોય. સમજો અહીંયા આપણે અષ્ટક કરતા સંખ્યા કેવી કીધી વધુ કીધી, તો અહીંયા જો સલ્ફરની વાત કરી તો સલ્ફરના બધા જ ઇલેક્ટ્રોન 10 થી, અહીંયા ઝેનોનમાં વાત કરી ખ્યાલ આવે તો અષ્ટક કરતા ઇલેક્ટ્રોન કેવા હતા વધુ. તો ઘણા બધા અણુઓ એવા હોય કે જો આપણે મધ્યસ્થ પરમાણુની વાત કરી તો આ મધ્યસ્થ પરમાણુ ઉપર અષ્ટક પૂર્ણ ન થતો હોય, એટલે કે અષ્ટક કરતા ઇલેક્ટ્રોન કેવા હોય ઓછા હોય, છતાં પણ એ વિશિષ્ટ રીતે કેવો હોય સ્થાયી. ધારો કે આપણે વાત કરી LiCl લિથિયમ ક્લોરાઇડ, તો લિથિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં તમને ખ્યાલ જ છે કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન 1, ક્લોરીનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા હોય 7. તો આ લિથિયમ 1 ઇલેક્ટ્રોનની શું કરશે ભાગીદારી, અને ક્લોરીનનો અષ્ટક પણ કેવો થયો પૂર્ણ, પરંતુ લિથિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં તો જોવો જોઈએ કેટલા જ ઇલેક્ટ્રોન 2 જ ઇલેક્ટ્રોન, છતાં પણ આ વિશિષ્ટ રીતે કેવું હોય સ્થાયી, એટલે કે અષ્ટક કરતા ઇલેક્ટ્રોન કેવા જોવા મળે ઓછા આપણને જોવા મળે. એ જ રીતે BeH2 તો બેરિલિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય આ 1 અને 2. હવે એને અષ્ટક પૂર્ણ કરવા કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની 6, પરંતુ આ બેરિલિયમ સાથે હાઇડ્રોજન 1 ઇલેક્ટ્રોનની શું કરે ભાગીદારી. તો આ બેરિલિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં જોવો જોઈએ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા 4, અને હાઇડ્રોજનની કક્ષા તો ઇલેક્ટ્રોનથી કેવી ભરાઈ ગઈ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ, છતાં પણ આ વિશિષ્ટ રીતે કેવું હોય સ્થાયીતા ધરાવતું આપણને જોવા મળે. ખ્યાલ આવે? એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન વિસ્તરતા ઇલેક્ટ્રોન કે ઇલેક્ટ્રોન અષ્ટક કરતા વધુ હોય, પછી અહીંયા મધ્યસ્થ પરમાણુ ઉપર અપૂરતા ઇલેક્ટ્રોન, કે જો અહીંયા વાસ્તવમાં ઇલેક્ટ્રોનની ખોટ જ વર્તાય કે નહીં, ઇલેક્ટ્રોન અપૂરતા છે કે નહીં અષ્ટક પૂર્ણ કરવા માટે, તો આ અપૂરતા ઇલેક્ટ્રોન વાળા સંયોજનો કહેવાય કે જ્યાં અષ્ટકના નિયમનું પાલન તો નથી થતું, છતાં પણ એ વિશિષ્ટ રીતે કેવા હોય સ્થાયી. આ વિસ્તરતા ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે મધ્યસ્થ પરમાણુ ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 8 કરતા કેવી જોવા મળે વધુ આપણને જોવા મળે. અને છેલ્લું આપણે જોવાનું થશે એકાકી ઇલેક્ટ્રોન. એકાકી ઇલેક્ટ્રોન એટલે શું કે મધ્યસ્થ અણુના લુઈસ બંધારણમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અણુના લુઈસ બંધારણમાં જો આપણે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાની વાત કરી તો ઇલેક્ટ્રોનની જે સંખ્યા રહે એ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આપણને કેવી જોવા મળે એકી હોય, એકી ઇલેક્ટ્રોન હોય. ધારો કે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ લઈએ NO, એનું લુઈસ બંધારણ દોરો. સમજો નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા હોય આ 5 દર્શાવી દીધા. ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા હોય 6, આ દર્શાવી દીધા 6. ખ્યાલ આવે? ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા હોય 6 દર્શાવી દીધા. હવે સમજો શું થાય કે આ જે નાઇટ્રોજન પરમાણુ રહ્યો એ નાઇટ્રોજન પરમાણુમાં સમજો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન કોના હોય
ઓક્સિજનના અને 2 ઇલેક્ટ્રોન કોના હોય? નાઇટ્રોજનના. તો આ બંધ બનાવે કે નહીં? તો જો આનો અષ્ટક પૂર્ણ 1 2 3 4 5 6 7 8. નાઇટ્રોજનમાં 1 2 3 4 5 6 જો 1 2 3 4 5 6 અને 7. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આપણને કેવા જોવા મળ્યા? એકી સંખ્યામાં જોવા મળ્યા. કેવા જોવા મળ્યા? એકી સંખ્યામાં. તો આને આપણે કેવા કહેતા હોય? એકાકી ઇલેક્ટ્રોન તરીકે આપણે ઓળખતા હોય. એ જ રીતે બીજું બંધારણ આપણે વાત કરી તો NO2. આ NO નું. હવે NO2 સમજો નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા હોય? દર્શાવી દો. 5 હોય. 2 ઓક્સિજન પરમાણુ, આ 1 ઓક્સિજન પરમાણુના 6, આ બીજા ઓક્સિજન પરમાણુના 6. હવે સમજો કે આ 1 ઓક્સિજન તો દ્વિબંધ દ્વારા જોડાઈ જ ગયો નાઇટ્રોજન સાથે, પરંતુ હવે આ ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન જ્યારે જોડાય ત્યારે આ બંધ બનવામાં બંને ઇલેક્ટ્રોન કોના હશે? નાઇટ્રોજનના હશે. એટલે કે નાઇટ્રોજન ઉપર આપણને આ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે? 1. એટલે કે જો 1 2 3 4 5 6 અને 7. આ ઓક્સિજનનું અષ્ટક તો પૂર્ણ જુઓ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. તો આવા ઇલેક્ટ્રોન જે એકી સંખ્યામાં મધ્યસ્થ પરમાણુ ઉપર અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહેલા જોવા મળે એને આપણે કેવા કહેતા હોય? એકાકી અથવા એકી ઇલેક્ટ્રોન અથવા એકી સંખ્યા ધરાવતા અથવા એકી ઇલેક્ટ્રોન સંખ્યા ધરાવતા અણુ તરીકે આપણે ઓળખતા હોય. સમજો એકમાં વિસ્તરતા ઇલેક્ટ્રોન કે મધ્યસ્થ પરમાણુ ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અષ્ટક કરતાં કેવી વધુ. એકને આપણે અપૂરતા ઇલેક્ટ્રોન વાળા અણુ કહેતા હોય કે મધ્યસ્થ પરમાણુ ઉપર અષ્ટકના નિયમનું પાલન થતું ન હોય છતાં પણ એ અણુ અથવા પરમાણુ વિશિષ્ટ રીતે કેવા હોય? સ્થાયી. અને એક આપણે કેવા કીધા? એકી ઇલેક્ટ્રોન સંખ્યા ધરાવતા અણુ કે જેમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ ઉપર ઇલેક્ટ્રોન કેવા હોય? એકી સંખ્યામાં આપણને જોવા મળે. ક્લિયર? હવે સમજો કે વાસ્તવમાં જે આ લુઈસ બંધારણ રહ્યો એ લુઈસ બંધારણ અષ્ટકના નિયમ ઉપર આધારિત જોવા મળે અને અષ્ટકનો નિયમ સૌથી વધારે શેમાં આપણને જોવા મળે? ઉમદા વાયુમાં. તો આ અષ્ટકનો નિયમ ઉમદા વાયુમાં સૌથી વધારે પાલન થતું હોવા છતાં પણ ઝેનોન અને ક્રિપ્ટોન જેવા ઉમદા વાયુઓ પણ ઘણા બધા પ્રકારના સંયોજનો બનાવતા આપણને જોવા મળે. સમજો કે આને અષ્ટકની જરૂર શા માટે પડી? કારણ કે એને પોતાની બાહ્યતમ કક્ષા ઇલેક્ટ્રોનથી પૂર્ણ કરવી, અને પૂર્ણ કરવી હોય કે આ ઇલેક્ટ્રોનની તે શું કરશે? ભાગીદારી. પરંતુ ઓલરેડી જે તત્વો પાસે અષ્ટક પૂર્ણ છે કે બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે જ, એ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે નહીં. એ ઇલેક્ટ્રોનની શું નહીં કરે? ભાગીદારી નહીં કરે. તો આવા જે નિષ્ક્રિય ઉમદા વાયુ રહ્યા એના અષ્ટક તો ઓલરેડી અગાઉથી કેવા? ભાગીદારી કર્યા વગર પૂર્ણ છે, છતાં પણ એના અમુક સંયોજનો કેવા હોય? સક્રિય. અને એમાં અષ્ટકના નિયમનું પાલન થાય છતાં પણ એ સંયોજનો બનાવે. કે કયા પ્રકારના સમજો સંયોજનો બનાવે? એ તો કે HCF2 KrF2 HCOF4 જેવા સંયોજનો બનાવતા આપણને જોવા મળે. જો અહીંયા HCF2 નું આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું જ છે કે અગાઉ જ ઝેનોનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે જ, તો એને ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. ભાગીદારી ક્યારે કરવાની જરૂર પડે? ખૂટતા હોય તો તમારે કોઈ ધંધો કરવો હોય 2-5 કરોડનો, ખ્યાલ આવે તો તમારે જો કોઈ બિઝનેસ કરવો હોય, ધારો કે 5 કરોડનો બિઝનેસ કરવો અને તમારી પાસે ઓલરેડી 50 કરોડ છે જ, તો તમે એ ધંધા તમારો પર્સનલ કરશો, 5 કરોડ તમારા પોતાના રોકશો, કાંઈ એને જરૂર નથી. પરંતુ તમારી પાસે એટલા પૈસા નથી, 5 કરોડનો બિઝનેસ કરો ને તમારી પાસે ઓલરેડી 2 કરોડ રૂપિયા જ છે, તો તમે 3 કરોડ રૂપિયાની અન્ય સાથે શું કરશો? ભાગીદારી કરશો. અને ઘણા એવા હોય તમારી પાસે 50 કરોડ રૂપિયા છે જ, તમે એકલા 5 કરોડ કાઢી શકો, છતાં પણ તમે અન્ય સાથે શું કરશો? ભાગીદારી કરશો. તો આ કેપેબલ છે જ. ખ્યાલ આવે કે આની પાસે ઇલેક્ટ્રોન છે જ, એને કાંઈ જરૂર નથી.
છતાં પણ એ અન્ય સાથે ઇલેક્ટ્રોનની શું કરે, ભાગીદારી કરે અને સંયોજનો બનાવતું આપણને જોવા મળે. તો આ આપણે અહીંયા લુઈસ બંધારણ કઈ રીતે દર્શાવવું એ સંપૂર્ણ ટોપિક કેવો થાય, પૂર્ણ થાય. હવે સમજો કે એક આપણો મુદ્દો જોવાનો કે જે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, એટલે કે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં રદ કરેલ સિલેબસમાં છે, છતાં પણ આપણે જોઈ લઈએ કે નિયમિષ્ટ વીજભાર. નિયમિષ્ટ વીજભાર નિયમિષ્ટ વીજભાર એટલે કે ફોર્મલ ચાર્જ કે જેને એફસી તરીકે આપણે ઓળખતા હોય. ફોર્મલ ચાર્જ સમજો તમને એમ પૂછે કે તમને કોઈ પરમાણુ આપેલો અણુ આપેલો હોય અને એ અણુમાં પૂછે કે મધ્યસ્થ પરમાણુ પરનો નિયમિષ્ટ ભાર અથવા ફોર્મલ ચાર્જ કેટલો, અથવા તમને આ મુજબ આપી દે NH3 અને આ 1 2 3 4 એમ પૂછે કે ત્રીજા નંબરના હાઇડ્રોજન ઉપરનો નિયમિષ્ટ વીજભાર કેટલો, ખ્યાલ આવે? તો એ નિયમિષ્ટ વીજભાર એટલે શું અને નિયમિષ્ટ વીજભાર કઈ રીતે આપણે ગણી શકીએ? તો સમજો કે લુઈસ બંધારણમાં રહેલા પરમાણુ પરના વીજભારનું માપન છે કે તમને કોઈ પણ અણુનું લુઈસ બંધારણ આપેલું હોય અને એ લુઈસ બંધારણમાં જે પરમાણુ રહેલા હોય એ પરમાણુ ઉપર કેટલો વીજભાર, એ વીજભારનું માપન, એટલે આપણે એ વીજભારના માપનને અથવા એ વીજભારને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? નિયમિષ્ટ વીજભાર તરીકે આપણે ઓળખતા હોય. અને કોઈ પણનો નિયમિષ્ટ વીજભાર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય, ખ્યાલ આવે કે નિયમિષ્ટ વીજભાર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો લુઈસ રચનામાં સમજો એનું સૂત્ર શું થાય કે લુઈસ રચનામાં પરમાણુ પરનો નિયમિષ્ટ વીજભાર બરાબર મુક્ત પરમાણુમાં રહેલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા માઇનસ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા -1/2 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમજો કે કોઈ પણ પરમાણુનો આપણે નિયમિષ્ટ વીજભાર ગણવો હોય તો નિયમિષ્ટ વીજભાર ગણવાનું સૂત્ર શું થાય કે તમે જે અણુ લીધો હોય એ અણુમાં મુક્ત પરમાણુમાં રહેલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા માઇનસ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા -1/2 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. અહીંયા સમજો કે આપણે ઓઝોનની ગણતરી કરી છે. એની ઓઝોન કે ઓઝોનમાં જે પરમાણુ રહ્યા 3 ઓક્સિજનના, એ 3 ઓક્સિજન પરમાણુ પરના વીજભારનું માપન કરવું હોય તો સૌપ્રથમ આપણે ઓઝોનનું બંધારણ દોરી તો ઓઝોનની બાહ્ય કક્ષામાં જે ઓક્સિજન પરમાણુ રહ્યા એ ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? પ્રત્યેક ઉપર 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો આપણે દર્શાવી દીધા. હવે સમજો કે આપણે કીધું કે ઓક્સિજન પરમાણુ છેડા ઉપર હોય અને એ આની સાથે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે કે નહીં?
તો જોજો આ ડબલ બંધ થયો, તો આ ઓક્સિજનનો અષ્ટક જોવો 1 2 3 4 5 6 7 8. હવે શું થશે સમજો કે આ જે બંધ બન્યો એ બંધ બનવામાં આ ઇલેક્ટ્રોન કોના હશે? આ ઓક્સિજનના. એટલે કે આ જે બંધ બન્યો એ બંધ કેવો હશે? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. હવે આ ઓક્સિજન પરમાણુ નંબર 1, આ 2 અને આ 3. હવે મારે આ પ્રથમ ઓક્સિજન, આ 1 નંબરના ઓક્સિજન ઉપરનો વીજભાર કેલ્ક્યુલેટ કરવો. કેટલો આવે? +1 આવે, +2 આવે કે +3? તો સમજો કે આ નંબર 1 ઓક્સિજનનો ફોર્મલ ચાર્જ, ઓક્સિજનનો ફોર્મલ ચાર્જ બરાબર જો મુક્ત પરમાણુમાં રહેલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો આમાં જો સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી હોય? 1 2 3 4 5 અને 6 માઇનસ બંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. તો જોજો આપણે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આપી દીધી કેટલી? 6. હવે બંધકારકની વાત કરી તો આ ઓક્સિજને કેટલા બંધ બનાવ્યા? તો જો બંધકારક એટલે આ 1 2 3 4 5 અને 6. ખ્યાલ આવે કે સોરી કે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પહેલા કઈ આવશે? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની આપણે સંખ્યાની વાત કરી તો માઇનસ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન એટલે અહીંયા જોવો જોઈએ આ ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર 2 જ અબંધકારક માઇનસ અને બંધકારક કેટલા? 1/2 6. તો 6 -2 -3. તો જોવો જોઈએ -6 -5 બરાબર 1. તો અહીંયા +1 આવે. શા માટે +1? જોજો આને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપ્યું કે નહીં? હવે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપ્યું તો આના ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની શું વર્તણી હોય? ઉણપ. હવે જોજો આ બીજા નંબરના ઓક્સિજનની કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો બીજું ઓક્સિજનનો ફોર્મલ ચાર્જ ગણો. એ બાહ્યતમ કક્ષામાં તો 6 જ ઇલેક્ટ્રોન હોય, 6 માઇનસ બંધકારક અબંધકારક કેટલા? 1 2 3 4 માઇનસ બંધકારક કેટલા? 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. તો 1/2. તો જોવો જોઈએ 6 માઇનસ 4 માઇનસ 4 એટલે કે 6 માઇનસ 8 બરાબર કેટલા આવ્યા? -2 આવ્યા. તો આનો આપણને ફોર્મલ ચાર્જ કેટલો જોવા મળે? ફોર્મલ ચાર્જ જે રહ્યો એ ફોર્મલ ચાર્જ આપણને કેટલો જોવા મળે? -2 પ્રકારનો આપણને જોવા મળે. ખ્યાલ આવે કે સોરી કે 8 નહીં આવે, કેટલા બંધકારક કીધા ને તો બંધકારક કેટલા આવશે? 1 2 3 અને 4. તો 4 બંધકારક તો અહીંયા કેટલા આવશે? 4 2 ભાગ્યા અહીંયા કેટલા આવશે? -2. ખ્યાલ આવે કેટલા આવશે? -2. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 0 આવે. કેટલો આવે? 0. ક્લિયર? તો બીજા નંબરના ઓક્સિજન ઉપરની વાત કરી તો બીજા નંબરનો ઓક્સિજન રહ્યો એ બીજા નંબરનો જે ઓક્સિજન રહ્યો એના છેડાના પરમાણુ જે રહ્યા એ છેડાના પરમાણુ ઉપર આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો વીજભાર જોવા મળતો નથી. તો આ રીતે તમે ફોર્મલ ચાર્જ રહ્યા એ ફોર્મલ ચાર્જ નક્કી કરી શકો. ખ્યાલ આવે? હવે આની વાત કરવી હોય તો કેટલા થાય? 6 માઇનસ અબંધકારક કેટલા? 6 માઇનસ બંધકારક કેટલા? 2. બંધકારક કેટલા થાય? કારણ કે 2 ઇલેક્ટ્રોન જ બંધમાં ભાગીદારી કરી તો -6 -7. ખ્યાલ આવે? 6 -7 એટલે આના ઉપર કેટલા એકમ? 1 એકમ નેગેટિવ ચાર્જ આપણને જોવા મળે. તો કોઈ પણ આ સૂત્રની મદદથી સમજો કોઈ પણ ઉપરનો તમે નિયમિષ્ટ ભાર ગણી શકો કે મુક્ત પરમાણુમાં રહેલા સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા માઇનસ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા -1/2 બંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. સમજો આ ટોપિક તમારી ટેક્સ્ટબુકમાંથી કેન્સલ થઈ ગયો એટલે કાંઈ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવો ટોપિક જોવાનો થશે. લેટિસ એન્થાલ્પી એટલે શું? બંધ એન્થાલ્પી એટલે શું? કઈ રીતે આયનીય સંયોજનો બને એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોવાનું થશે. થેન્ક યુ.